हेलो फ्रेंड्स मु सुधीर आपण माननकु ए क्लास रे स्वागत करूची। फ्रेंड्स ए क्लास रे हमें ओडिया व्याकरण को डिटेल ऊपर डिस्कशन करूछंती। लास्ट क्लास माननकरे हमें शब्द पद विशेष्य सर्वनाम एई सब टॉपिक गुडा डिटेल ऊपर डिस्कशन करूछंती। आजिर क्लास रे हमें विशेषण को देखिबा। तेबे चलंतु विलंब न करी क्लास टी को आरंभ करिबा। सो पिला माने रे विशेषण माने कौन बुझुच? विशेषण माने कौन देख आम फास्ट एग्जांपल देखिबा तापरे बुझिया को चेष्टा करिबा कि विशेषणटी कौन। साधु लोक सबुठारे सम्मान पाए, चिरा ओ मैला पोशाक पिंध नाही, प्रियदर्शी मासकु 100 टंका वृत्ति पाए, शाश्वती सप्तम श्रेणी रे पढ़े, बापा दिन को लिटरे दूध पियंती। एटा थिला तुमर एग्जांपल। तमे देखिबा कौन ए एग्जांपल में बुझा को चेष्टा करिबा। तेबे एही जो एग्जांपल रे हाईलाइट करा हेची ब्लैक कलर रे, सेतिरे जो साधु अछि, साधु माने कौन? गोटे व्यक्तिर गुण को देखौछि। चिरा मैला पोशाक माने गोटे पोशाकर अवस्था को देखौछि। 100 टंका माने संख्या को देखौछि। लिटरे दूध माने परिमाण को देखौछि। सप्तम श्रेणी माने श्रेणीर निर्दिष्टता को देखौछि। बुझिला? तो ताहले विशेषण माने कौन बुझिलो? जेउ पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण और निर्दिष्टता प्रकाश करे ताकू आमे विशेषण बोली कहबा। माने रे पिला माने जदि गोटे वाक्य रे गोटे पद अन्य पदर कोनोसी गुण को देखौथिबो, अवस्था को देखौथिबो, संख्या को देखौथिबो, परिमाण को देखौथिबो किंबा तार निर्दिष्टता को देखौथिबो, तारे ताकू आमे कोन कहबा? विशेषण बोली कहबा। बुझिएला? एबे आमे देखिबा विशेषण केते प्रकार। मुख्यतः विशेषण को नाम और भाव दृष्टि दुई श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। माने विशेषण को कोन करा जायछि? दुई भाग रे विभक्त करा जायछि नाम और भाव दृष्टि। तो फास्ट हैला नाम विशेषण। देखो कौन ए नाम विशेषण बुझा। विशेष्य और सर्वनाम पद को विशेषित मंडित सुशोभित करुथिबा विशेषण को नाम विशेषण कहा जाए। बुझि पारलो? देखो एमिति गोटे विशेषण जदि विशेष्य और सर्वनाम पद को सुशोभित बा विशेषित करुथिबो, ता विषय रे किछि कहूथिबो, ताको व्याख्या करुथिबो, ताको आमे कोन कहबा? नाम विशेषण बोली कहबा। बुझिएला? तो एई नाम विशेषण मध्य रे आमे देखिया को पाइबा विशेष्यर विशेषण, सर्वनामर विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, पूर्णवाचक विशेषण, एही सब प्रकार विशेषण एही नाम विशेषण अंतर्भुक्त अटे। ठीक अछि? एबे आमे देखिबा भाव विशेषण। क्रिया को विशेषित करुथिबा विशेषण को भाव विशेषण कहा जाए। माने जो विशेषण क्रिया को विशेषित करे ताकू आमे भाव विशेषण बोली कहबा। देखिबा या भितर कोन कोन अछि? विशेषण अछि, माने विशेषणर विशेषण, अव्यय विशेषण और वाक्य विशेषित करुथिबा विशेषण मध्य भाव विशेषणर अंतर्भुक्त। बुझि पारलो? माने ता भितर भी विशेषणर विशेषण अछि, अव्यय विशेषण अछि और आउ अनेक गुडे विशेषण अछि जोटा कि वाक्य को विशेषित करे। बुझिएला? एबे आमे देखिबा कार्य अवस्थिति दृष्टि विशेषण को 15 भाग रे विभक्त करा जायछि। तार कार्य तार अवस्थिति को देखिकी। ठीक अछि? माने ता भितरे एई नाम विशेषण
ଓ ଭାବ ବିଶେଷଣ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି 15 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଜି କିଛି ପଢ଼ିବା ଓ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷଣ ରହିଛି। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। କ'ଣ ଏ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ? ତୁମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ହେଡ଼ିଂରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ଗୁଣବାଚକ ମାନେ କ'ଣ? ପଦର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ଡେଫିନେସନ୍। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ଯିଏକି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଏହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖି ବୁଝିବା। ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର, ମଧୁର ବଚନ, ନୀଳ ନୟନ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ଦୟାଳୁ ରାଜା, ଜନପ୍ରିୟ ନେତା, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଣିଷ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହେଇଛି, ରକ୍ତ ହେଲା, ମଧୁର ହେଲା, ନୀଳ ହେଲା, ପଣ୍ଡିତ ହେଲା, ଦୟାଳୁ ହେଲା, ଜନପ୍ରିୟ ହେଲା, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମନ୍ଦାର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ରକ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର କଲର୍ଟା ଦେଖାଉଛି, ତାର ଗୁଣକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ବଚନ କେମିତି ଅଛି? ମଧୁର ଅଛି, ମିଠା ବଚନ ଅଛି। ନାହିଁ, ନୟନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ନୀଳ ନୟନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକଟି କିପରି ଅଟେ? ପଣ୍ଡିତ ଅଟେ, ମାନେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଟେ, ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସେ କୁହାଯାଉଛି ବା ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାର ଗୁଣକୁ ଦେଖାଉଛି। ସେପରି ରାଜା କିପରି ଅଟନ୍ତି? ଦୟାଳୁ ରାଜା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଜା ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ନେତା କିପରି ଅଟେ? ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଅଟେ। ମଣିଷ କିପରି? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଣିଷ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦ ବା ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବୁଝାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର। ଶରୀର କେମିତି ଥାଏ? ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସବଳ ଥାଏ, ହେଲ୍ଦି ବଡି ନା, ସବଳ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ମାନେ ତାର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଏଟା ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର। ଅସୁସ୍ଥ ମନ। ମନ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଥାଏ? ମନ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଥାଏ। ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ତ ଅସୁସ୍ଥ ମନ ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ। ଦେଉଳଟି କେମିତି ଅଛି? ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ, ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ। ବୁଝିହେଉଛି? କୋହଳା ପାଗ, ମାନେ ପାଗଟି କେମିତି ଥାଏ? ସଫା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? କୋହଳା ଅଛି, କୋହଳା ପାଗ। କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ଶୁଖିଲା ଜମି। ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଭଙ୍ଗା ହେଲା, କୋହଳା ହେଲା, କାଦୁଅ ହେଲା, ଶୁଖିଲା ହେଲା, ଏଟା ସବୁ କ'ଣ? ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କେତେକ ବିଶେଷଣ ଉଭୟ ଗୁଣବାଚକ ଓ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବ କି କେତେକ ବିଶେଷଣ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି କି ଅବସ୍ଥା ଭାବରେ ଅଛି କି ଗୁଣ ଭାବରେ ଅଛି, ତ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ? ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା এটা ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଥା ଅନ୍ଧାର, ହତାଶ, କଠିନ, ମୁକ୍ତ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱାଧୀନ, ନୂଆ, ଏଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶେଷଣ ଅଟେ ଓ
ଏହା ଯେବେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି ଗୁଣ ଭାବରେ ବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖିବା କେମିତି। ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଅଟେ। କେମିତି ଜାଣିଲ? ପିଲେ ରାତ୍ରିର ନେଚରଟା କ'ଣ? ଅନ୍ଧାର, ତ ତାର ଗୁଣ ହିଁ ଅନ୍ଧାର, ତ ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରି ହେଲା, ତାର ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାଟା ଅନ୍ଧାର ସବୁବେଳେ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିବ ସକାଳେ କ'ଣ ହେବ? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯିବ, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି, ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ତ ଅନ୍ଧାରକୁ ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ହେଇଗଲେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣକୁ ବୁଝେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? କେମିତି ବୁଝିବ କେଉଁଟା ଗୁଣବାଚକ ଓ କେଉଁଟା ଅବସ୍ଥାବାଚକ? ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ବିଶେଷଣ, ତାକୁ ଦେଖିକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖ, ତୁମେ ହେଡ଼ିଂରୁ ବୁଝିପାରିବ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ହେଉଛି ଏନି ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥିବ ଯିଏକି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ। ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଶେଷିତ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖିବା ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା। ଏଠି 12 ଆଉ 13 କ'ଣ ହେଲା? ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇଲା, ବିଶେଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ସହସ୍ର ଦେବାଳୟ, ମାନେ ଏଠି ସହସ୍ର କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇଲା। ଅଗଣିତ ତାରକା, ଏଠି ଅଗଣିତ କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇଲା। ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବନା, ଏଠି ଅସଂଖ୍ୟ କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ଯିଏକି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ତାକୁ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରୁ କ'ଣ ଏ ପରିମାଣଟା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ। କମ୍ କଥା କହ, ବେଶୀ କାମ କର। ଏଠି କମ୍ ବେଶୀ କ'ଣ ହେଲା? ପରିମାଣକୁ ଦେଖେଇଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଜହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କଲି, ଏଠି ବହୁତ କ'ଣ ହେଲା? ପରିମାଣକୁ ଦେଖେଇଲା। ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ, ଅଳପ କ'ଣ? ପରିମାଣକୁ ଦେଖେଇଲା। ଅମାପ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାପି ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ ପରିମାଣକୁ ଦେଖେଇଲା। ବୋଝେ ଆମ୍ବ, ବୋଝେ କ'ଣ? ପରିମାଣକୁ ଦେଖିଲା। ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ? ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ କଥାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ, ପୋଷେ, ଗୋଟାଏ, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ, ପ୍ରଭୃତି, ପ୍ରଚୁର, ବସ୍ତାଏ, ହେକ୍ଟରେ, ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏହିସବୁ ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଟାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖି ପକାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖିବା ଡେଫିନେସନ୍ ଓ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସଂଖ୍ୟାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ରେ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ କ'ଣ ହେବ? ସଂଖ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଯାଇକି
संख्यार क्रमता माने 1 2 3 4 5 क्यों क्रम सजा होइछि से क्रम को देखैबो। ठीक अछि माने प्रथम रे अछि कि द्वितीय रे अछि कि तृतीय रे अछि को क्रम रे अछि फर्स्ट लागे सेकंड लागे थर्ड ला से क्रमटा को यदि देखौथिबो आ कोन करबो विशेष्य पदर निर्दिष्टता को प्रकाश करबो से को पोजीशन रे अछि से पोजीशन को यदि से देखै पारिबो ताकू हमें कोन कहबा पूरणवाचक विशेषण बोली कहबा। एग्जांपल तुमको बुझी दोछि देखो पंच पांडवंक मध्यरे सहदेव पंचम पांडव। देखो एठी पंचम कोन अछि संख्यार क्रम को देखौछि पांडव 5 भाई तो 5 भाई मध्यरे पंचम कोन 5 नंबर स्थान। ठीक अछि 5 नंबर स्थान होछि पंचम। ठीक अछि तार क्रम को देखिला आ कहा को देखिला सहदेव को निर्दिष्ट करी कहिला कि पंचम पांडव हाईलाइट कर देला पंचम पांडव होचंती किए सहदेव तो तार निर्दिष्टता को भी से देखि पारला। सेमिति राकेश मैट्रिक परीक्षा रे प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होछि माने एटी प्रथम कोन हैला ताने तार क्लास रे जेते पिला थिले से पिला मानक मध्य प्रथम आछि माने संख्यार क्रमता को प्रकाश कला आउ से पोजीशन को भी देखैला बा तार निर्दिष्टता को भी देखै पारला कि से प्रथम श्रेणी रे अछि माने फास्ट रे अछि। एई जो पंचम हैला ई प्रथम हैला कोन कहबा हमें याकू हमें पूरणवाचक विशेषण बोली कहबा। जेमिति एग्जांपल मु देइछि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम एमिति षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम आगु जेते भी अछि ए सब कोन पूरणवाचक विशेषण मध्य रे जीव। सो फ्रेंड यह थिला आजिर क्लास जो थिरे हमें 5टी विशेषण को डिटेल ऊपर डिस्कशन कले मु यदि आउ भी डिस्कशन करी किंतु तुमर क्लास लंबा हो जीवो सेति पई मु आजिर क्लास रे एतिकी पढ़ेबी नेक्स्ट क्लास रे तुमको आउ 10 गोटी विशेषण विषय रे बुझेबी डिटेल। क्लास टी यदि तुम बुझी पारिथिबो कमेंट रे यस लिखिबो डाउट अछि कमेंट सेक्शन खोला अछि आराम रे लेख तुम डाउट जहाँ भी अच्छी मुझे चेष्टा करी क्लियर करने। नेक्स्ट क्लास रे देखा हबा वीडियो यदि भल लगी वीडियो को टिके लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करदेव। देखा गोटे सुंदर वीडियो रे स्टे कनेक्ट।